are the some techniques can be used for the collecting about a data, actual Earth surface data, the GPS or the total station or the DGPS. Okay, the GPS is the version of a basic version of the collecting about the data, but after GPS, in accuracy to increasing about the data, we use about the DGPS, right? So this technology can be increasing day by day to representing about this technological view or the technological aspect, the aerial photographs, okay, aerial photography, the remote sensing technology, the satellite imageries. So these are the some technologies to including about one terms, it is called as a geospatial technologies, right? So some different applications to provide for the evidences. मग आतापर्यंत आपण जे डिस्कस केलं त्या संदर्भामध्ये काही सॉफ्टवेअरच्या विंडोज आहेत की ज्या तुमच्या पुढे शेअर केलेल्या आहेत, कशा पद्धतीने यामध्ये वर्क चालतं किंवा कशा पद्धतीने या सॉफ्टवेअर वरती काम केलं जातं सॉफ्टवेअर मध्ये, आणि काम करून रिअल वर्ल्ड प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह केले जातात आणि त्याच्यावरून आउटपुट आपल्याला कशा पद्धतीने मिळू शकतं किंवा मिळालेलं आउटपुट हे बरोबर आहे किंवा नाही हे आपल्याला हे देखील आपल्याला चेक करता येतं. So there are different applications to provide the evidences to see about these values of these different things. So the geoinformatics can be contributing about a scientific language to representing about the aspect. So one example, मगाशी मी तुम्हाला एक example देत होतो cyclones, right? So the weather forecasting, you see about a slide, one example about the weather forecasting. So they creating about which place, actual place to representing about the low pressure belt and the high pressure belt to representing and to how to create about a cyclone and which side of the direction about the cyclone and how much time can be to traveling about through the kilometers in the actual coastal area, the actual time to precision levels to describing in this software in GIS. So this weather forecasting is very important analysis about this technique. Suppose the second example about the support for tsunami. You know about the very well what is a tsunami, right? It's a natural disaster in the ocean or the sea. Earthquake about a sea. समुद्रामध्ये येणारा जो भूकंप असतो त्याला आपण सुनामी असं म्हणतो, राईट? सो this can be data using about the NOAA or USGS, United States of Geological Survey, and many participants are using about the geodata.gov to representing about this data to using after tsunami and post tsunami and the past tsunami, right? How to change about the island or to changing. पुढे त्याची स्लाइड आहे, तुम्हाला त्याच्यावर अजून ते जास्त डिटेक्ट होईल किंवा तुमच्या लक्षात येईल. So this will be taking about these some examples to representing in the day by day. So this is the one of the example about the hydrological modeling to the different mapping area or to using about the software, the hydrological modeling or the flood analysis. In previous some days, the Kolhapur in our Maharashtra, the Kolhapur and the Sangli area are most covered by the flood area. At that time, to using about this technological view or the technological approach to how to increasing about the water level and which area can be actually affected. पाण्याची पातळी जर 100 मीटर वाढली तर कुठपर्यंतचं गाव किंवा कुठपर्यंतचा एरिया त्याच्यामध्ये जाऊ शकतो. 200 मीटरने वाढली तर कुठपर्यंत इफेक्ट होऊ शकतो. आणि यावरूनच जे शेतीचे किंवा जमिनीचे जे पंचनामे करून पैसे दिले जातात गव्हर्नमेंट किंवा शासनाकडून, त्यासाठी ही टेक्नॉलॉजी वापरली जाते. लक्षात घ्या.
कुठला एरिया जास्त अफेक्ट झालेला आहे, तिथला ऍक्च्युअल सर्वे करून अशा पद्धतीने त्याचं मॅपिंग करून अफेक्टेड एरिया फाइंड आउट केला जातो पहा. त्यासाठी सॅटेलाइट इमेजेसचा देखील आधार हा त्यासाठी घेतला जातो. त्यामुळं त्याच्यामध्ये खोटी इन्फॉर्मेशन किंवा बोगस इन्फॉर्मेशन न येण्यासाठी अशा प्रकारच्या टेक्नॉलॉजीचा वापर यूज हा शासकीय पातळीवरती केला जातोय. गव्हर्नमेंट ऑफिसेसमध्ये देखील त्याचा यूज सध्या जास्त प्रमाणामध्ये होत असलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. So the Earth observation by the coastal mapping to describing to the with the help of software which is to understanding about the some marine life in the ocean or the coastal area, right? So this is the example about the marine ecosystem for the modeling in different way to various aspect. एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला याचं मरीन इकोसिस्टमचं आलंय म्हणून तुम्हाला सांगतो. भारतीय एक महामंडळ आहे, तुम्हाला माहित असेल, भारतीय मत्स्यमारी किंवा मच्छीमारी, की ज्याच्यापासून भारताला सगळ्यात जास्त बऱ्यापैकी इन्कम सोर्स मिळतो माशांपासून, समुद्राच्या कोस्टलच्या एरियाच्या. तर ही टेक्निक ज्यावेळेस विकसित झालं नव्हतं त्यावेळेस समुद्रामध्ये भारत सरकारला किंवा भारतीय मत्स्यमारी महामंडळाला समुद्रामध्ये जायला यायला आणि मासे सापडायला खूप वेळ लागायचा. परंतु ज्यावेळेस रिमोट सेन्सिंग किंवा GIS ही टेक्नॉलॉजी आली त्यावेळेस सॅटेलाइट इमेजच्या माध्यमातून, इथे एक फोटो पण टाकलाय बघा, या बाजूला दिसतोय, तुम्हाला दिसत असेल डाव्या कोपऱ्यामध्ये, समुद्रामध्ये मासे हे ऍक्च्युअल कुठे आहेत हे सॅटेलाइट इमेजवरून डिटेक्ट केलं जातं. आणि त्या ठिकाणी भारतीय मत्स्यमारी महामंडळाची जहाजं, बोटी तिथं पोहोचवल्या जातात त्या लोकेशनला आणि तिथून ते सगळे मासे कलेक्ट केले जातात. आणि तेव्हापासून भारतीय मत्स्यमारी महामंडळ जे होतं ते फायद्यामध्ये येऊ लागलं, कारण त्यांना समुद्रामध्ये असणाऱ्या माशांचं ऍक्च्युअल लोकेशन हे मिळायला लागलं. पहा, सॅटेलाइट इमेजच्या माध्यमातून आणि सॅटेलाइट इमेजवरून जो डेटा मिळाला त्याच्यावरून केलेल्या मॅपिंगच्या माध्यमातून ऍक्च्युअल लोकेशन त्यांनी माशांचं फाइंड आउट केलं आणि ते मासे तिथून त्यांनी ते कलेक्ट करायला सुरुवात केली. म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा वापर हा त्यांनी कशा पद्धतीने केला हे इथं आपण त्या ठिकाणी पाहू शकतो किंवा त्या ठिकाणी सांगू शकतो. सो that's why the marine ecosystem monitoring to using about this technology. So this is the web publishing of the national maps in our India. The NSDI portal or the Geological Survey of India or the Survey of India, right? The using about this technique to creating about the different type of the map or to publishing about a map, you search the NSDI website in our India, or you search the Survey of India websites or the Geological Survey of India. So these different maps or the different data to representing about a way to find out about this work in the GIS. आज आपण जो मॅप बघतो पहा, आपल्या प्रत्येकाच्या मोबाईल मध्ये एक मॅप आहे, बरोबर की नाही? आपण त्या मॅपवरती क्लिक करतो आणि फाइंड आउट करतो ठिकाण किंवा आजूबाजूचे जे काही अम्युनिटीज आहेत त्या अम्युनिटीज आपण सर्च करतो. ह्या कशा सर्च होतात अम्युनिटीज बरं माहिती आहे? ऑटोमॅटिक सर्च होतात का त्या? नाही, त्यावरती कोणतरी काम करते की जे काम करण्यासाठी ही टेक्नॉलॉजी वापरली जाते. लक्षात घ्या, जी टेक्नॉलॉजी करण्यासाठी जे म्हणजे डेटा सर्च करण्यासाठी हे याच्यावरती कोणतरी बॅक हँडला काम करते. थोडक्यात मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो की पडद्याच्या मागे कोणतरी काम करते, तेव्हा आपण हे बघू शकतोय, राईट? म्हणजे आपण गुगल मॅप आपल्या मोबाईलमध्ये विदिन अ सेकंदामध्ये ओपन करतो, पण तो मॅप ओपन होत असताना त्याच्या मागे किती मोठं काम आहे हे आपल्याला टेक्नॉलॉजी लक्षात घेतल्यानंतर समजते. लक्षात घ्या, गुगल अर्थ असेल, गुगल अर्थ सारखं इंजिन असेल किंवा आपल्या मोबाईलमध्ये असताना गुगल मॅप असेल, त्यासाठी अशा प्रकारच्या टेक्नॉलॉजीचा आधार घेऊन वर्क केलं जातं. तेव्हा आपण त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचे डेटा हा आयडेंटिफाय किंवा फाइंड आउट करू शकतो. So according to this web publishing by the national maps to creating about these different view or to representing about the different of the softwares,
सो दिस इज द ग्राउंड वॉटर मॉडेलिंग. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की मॉडेलिंग कशा पद्धतीने केलं जातं, तर त्याचं एक एक्झाम्पल आहे मॉडेलिंग. हाऊ टू बिल्ड अ मॉडेल इन GIS or remote sensing technology. Okay, so it is a representing about the groundwater modeling. Groundwater recharge कशा पद्धतीने होईल, ग्राउंड लेवल इन्क्रीज कशा पद्धतीने होईल, याचाही सर्वे, याचाही मॉडेलिंग हे आपल्याला GIS च्या माध्यमातून त्या ठिकाणी करता येऊ शकतं किंवा आपण ते करू शकतो किंवा केलं जाते आज. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल अबाउट द डिझास्टर मॉडेलिंग अँड द रिस्पॉन्स. द डिझास्टर मॉडेलिंग अँड आफ्टर response is very important, right? So the forest fire, or to creating about a cyclone, the landslide, these are the very, or earthquake, these are very big issues, by natural issues are the disaster in the earth, in our earth. But this is the representing about this modeling or to response. याच्यावरून फॉर एक्झाम्पल मला तुम्हाला हेच सांगायचंय की अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर वापरून आपण त्याची लाईन किंवा मार्क डिमार्केट करू शकतो. मार्किंग, मला वाटतं तुम्हाला माळींची दुर्घटना आठवत असेल, डिंबे गावाजवळ किंवा पुणे जिल्ह्यामध्ये घडलेली दुर्घटना लँडस्लाइडची. त्या घटनेचा काय म्हणत आपण त्याला, त्या घटनेचा सिग्नल हा आपल्याला नासाने दिलेला होता पहा, पण त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष केलं आणि ते पूर्ण गावचे गाव त्या ठिकाणी एका रात्रीमध्ये किंवा एका 1-2 तासामध्ये ते पूर्णपणे काढलं गेलं. नासाने जो आपल्याला सिग्नल दिला होता, कशावरून दिला होता, या टेक्निकचा वापर करून. लाईन डिमार्केशन. आजही आपण कोकणामध्ये जर गेलो तर कोकण रेल्वे ही पावसाळ्यामध्ये बंद असते. का बरं बंद असते? लँडस्लाइड, राईट? तर कोकणामध्ये लँडस्लाइडचा धोका असतो. कोकण म्हणजेच कुठलाही माउंटन्स एरिया घ्या तुम्ही, राईट? सो त्या एरियामध्ये आपल्याला लाईन डिमार्केशन करून तिथल्या अशा प्रकारची कुठली दुर्घटना होऊ नये यासाठी मॅपिंग केलं जातं. तिथले जे ऍक्च्युअल, त्याला आपण काय म्हणूयात की सर्वे करून, त्या ठिकाणचे सॅम्पल्स कलेक्ट करून, त्यावरती स्टडी करून त्याचं मॅपिंग किंवा त्याचा एरिया डिमार्केट केला जाऊ शकतो. आणि त्याच्यावरून मग जर अशा प्रकारची दुर्घटना जरी झालीच जर टेक्निक नसतं, म्हणजे माहित नसताना, तर तिथे कशा प्रकारे सुविधा पुरवल्या जाव्यात या संदर्भामध्ये रिस्पॉन्सेस किंवा रिस्पॉन्स त्या ठिकाणी एम्युनिटीज किंवा सर्व्हिसेस ह्या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून प्रोव्हाइड केल्या जातात. सो इज द एक्झाम्पल ऑफ डिझास्टर मॉडेलिंग अँड द रिस्पॉन्स. Another example for the emergency responses, right? Suppose, for example, the police van or the ambulance service, right? Or the anyone emergency services through the representing about the emergency response analyzer. You see about this, what window can be representing about a software to using about the GIS map, right? We use about this technological view or the technological approach to representing by this aspect. So this is the one of the map for the change detection analysis. Change detection analysis, right? So this is one of the image about the 1997 IRS List 3 data. So we use about the GIS technological view or the GIS technique tools to representing about the land use and land cover features, right? How to change in our area, the change detection. Okay, change detection, the pixel by pixel study to the change detection analysis. Okay, so we have discussed in the remote sensing technology, remote sensing techniques, right? So they will be representing about the data sets or the database to understanding about the sharing by these different views. So this is one of the example about the land use changing and the environment. How to change about this land use. Suppose, for example, you see the two data, satellite data is showing in this slide, the February 1992 and February 1997, right? So the change detection analysis or to vegetation change during 1992 to 1977 to using about the NDVI technique. NDVI,
मला वाटतं बॉटनीच्या लोकांना माहित असेल की NDVI काय आहे, राईट? नॉर्मलाइज डिफरन्स व्हेजिटेशन इंडेक्स. ओके, व्हेजिटेशन इंडेक्स हा कॅल्क्युलेट केला जातो. कसा कॅल्क्युलेट केला जातो? दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. द NIR प्लस रेड डिवाइडेड बाय NIR मायनस रेड. ओके, सरांचं म्हणणं आहे ऍप्लिकेशन रिसर्च मध्ये कशी करतात, म्हणजे फुलाचा फोटो काढला, पक्षाचा फोटो काढला, जीआरएस कसं उपयोग तसं. So NDVI technique we use how to detect about the NDVI. Suppose for example मला आता एक सूचना आली की समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर एखादा फुलाचा फोटो काढला, बरोबर, किंवा तुम्ही एखाद्या क्रॉपचा, एखाद्या झाडाचा फोटो काढला, तर त्याच्यावरती तुम्ही रिसर्च कसा करणार, राईट? सो द NDVI इज नथिंग बट फॉर the change detection analysis with the help of software, remote sensing software. NDVI, normalized difference vegetation index. NIR minus red divided by NIR plus red. NIR, the near infrared band, right? The different type of bands. आपण रिमोट सेन्सिंग मध्ये ते बघणार आहोत कुठल्या प्रकारचे बँड्स आहेत किंवा काय आहे, राईट? सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू or to understanding about the change, मग एखाद्या फुलाचा जर तुम्ही फोटो काढला आणि त्या फुलाच्या म्हणजे ते म्हणजे उमलायला लागल्यापासून तर ते म्हणजे त्याचं संध्याकाळपर्यंत जर आपण त्याचे काही फोटोग्राफ सॅम्पल घेतले, तर या ज्या NDVIच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूज वरून, किंवा शेजारी दोन फुलांची झाडं आहेत आणि एका झाडाला खूप चांगल्या प्रकारची फुलं आलेली आहेत आणि एका झाडाची फुलं जरा कोमेजलेली असतील, राईट? मग याचं अनालिसिस तुम्ही कसं करणार? तर याचं अनालिसिस करण्यासाठी तुम्हाला NDVI सारखे टेक्निक तुम्हाला उपयोगी पडतील, की जे तुम्ही रिमोट सेन्सिंगच्या माध्यमातून यूज करू शकता. कारण दोन्हीचाही व्हेजिटेशन इंडेक्स हा वेगवेगळा असेल. एखादं क्रॉप घेतलं तुम्ही, फॉर एक्झाम्पल रब्बी क्रॉप घेतला आणि खरीप क्रॉप घेतलं, तर रब्बी क्रॉप आणि खरीप क्रॉप मध्ये असणारे क्रॉपचे व्हेजिटेशन इंडेक्स हे वेगवेगळे असतील. कसे वेगवेगळे येतील ते? तर ते वेगवेगळे कुठून येतील, ते आपल्याला वेगवेगळे आहेत हे आपल्याला कुठून दिसेल? ते आपल्याला त्याच्या DN व्हॅल्यूज वरून दिसेल. DN व्हॅल्यूज और BV व्हॅल्यूज. DN व्हॅल्यूज मीन्स डिजिटल नंबर्स और BV व्हॅल्यूज फॉर ब्राइटनेस व्हॅल्यूज. ओके, DN or brightness values. So according to this NDVI technique, we use about this technological view or the technological approach to the how to detect about the different aspect. or एखादं वाळलेलं झाड आहे किंवा एखादं झाड कोमेजायला लागलेलं आहे आणि एखादं व्हेजिटेशन हे चांगलं आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं व्हेजिटेशन हे हेल्दी आहे आणि एखादं व्हेजिटेशन हे स्ट्रेस्ड आहे, हे तुम्ही कसं फाइंड आउट करणार? हे पण तुम्ही NDVI टेक्निक वरून फाइंड आउट करू शकता. नॉर्मलाइज डिफरन्स व्हेजिटेशन इंडेक्सच्या व्हॅल्यू घेऊन तुम्ही स्ट्रेस्ड व्हेजिटेशन और हेल्दी व्हेजिटेशन यामध्ये तुम्ही क्लासिफिकेशन करू शकता, राईट? सो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक और द टेक्नॉलॉजिकल व्यू टू युजिंग अबाउट दिस टेक्निक टू रिमोट सेन्सिंग अँड द GIS. नाउ द अर्बन सिस्टम मॉडेलिंग टू युजिंग अबाउट दिस डिफरंट टूल्स how to develop about the urban area or urban system. Okay, so they will be taking about these different views or to analysis can be different techniques. So the habitat modeling. आता habitat modeling याच्यावरती पण तुम्ही कसा सर्वे करू शकता किंवा कसा स्टडी करू शकता? तर फॉर एक्झाम्पल म्हणून तुमच्या समोर काही मुद्दा म्हणून एक डेटा किंवा मॅप किंवा एक इमेज तुम्हाला दिलेली आहे, बरोबर? मला वाटतं तुम्ही मला एक उदाहरण मला इथं द्यावं वाटतं. मागच्या एक साधारणपणे वर्ष झालं असेल या घटनेला, पेपरला एक बातमी आली होती की अरबी समुद्रामध्ये 3 कासव हे सोडलेले भारत सरकारने. तुम्ही वाचले की नाही मला माहित नाही. त्या कासवांची नावं पण दिलेली होती त्यांनी पेपरला, मी ती विसरलो नावं. ती बातमी पण आहे माझ्याकडे अजून.
आणि त्यापैकी एक कासव जे होतं त्यातलं हे 20 ते 25 दिवसामध्ये अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावरून बे ऑफ बंगालच्या किनाऱ्यावरती पोहोचलं होतं. हाऊ मेनी डेज? 20 or 25 डेज. त्यातलं एक कासव हे श्रीलंकेच्या बेटाजवळ सापडलं. ओके, म्हणजेच हॅबिटंट मॉडेलिंग. आणि हे त्या कासवांना काय बसवलेलं होतं, तर त्या कासवांना जीपीएस किंवा डीजीपीएस टेक्नॉलॉजी सारखे इन्स्ट्रुमेंट हे त्यांना फिट केलेले होते त्यांच्या पाठीवरती, लक्षात घ्या. आणि त्यावरून त्याचं ट्रॅकिंग, ते कसा प्रवास करून गेले याचं सुद्धा ट्रॅकिंग भारत सरकारने केलं. आणि मग ते कासव हे तिथं का गेले त्याचं अनालिसिस काय केलं त्यांनी पहा. एक बे ऑफ बंगालमध्ये का गेलं, बंगालच्या उपसागरामध्ये, तर ते वेगळ्या कम्युनिटी मधलं होतं, लक्षात घ्या. त्याचं अनालिसिस त्यांनी काढताना असं सांगितलेलं आहे, पेपरला डिटेल बातमी आली होती की एक स्पेसिस जी होती त्या कासवाची ती बे ऑफ बंगालमध्ये जाण्याचं कारण की त्या पेसिस मधले कुठलेच कासव हे अरबी समुद्र किंवा श्रीलंकेच्या जवळ सापडत नव्हते, तर ते बंगालच्या उपसागरामध्ये, त्यामुळे ते तिकडे जाण्याचा प्रयत्न किंवा त्या एरियामध्ये त्या ठिकाणी ते गेलं होतं. अशा प्रकारचे अनेक सर्वे हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी केले जातात. जंगलामधले जे प्राणी आहेत त्या प्राण्यांच्या संदर्भामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे अनेक सर्वे हे त्या ठिकाणी केले जातात. याचा डेटा सुद्धा वाईल्ड लाईफ अॅनिमल जे काही वाईल्ड लाईफ सँच्युरीज असतात त्यांच्याकडून हा डेटा सुद्धा आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो जर त्यांच्याकडे तो अवेलेबल असेल तर. आणि त्यावरून पण आपल्याला हे अनालिसिस आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. वेगवेगळ्या फॉर एक्झाम्पल आता हिवाळा आहे पहा, हिवाळ्यामध्ये अनेक पक्षी एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जात असतात, एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी प्राणी जात असतात. मग त्या प्राण्यांच्या संदर्भात सुद्धा आपण स्टडी हा या माध्यमातून, या टेक्निकच्या माध्यमातून करू शकतो. किंवा या ठिकाणी या सॉफ्टवेअरमध्ये त्याचा डेटा ऍड फिट करून त्याच्यावर आपल्याला त्याचं मॅपिंग हे त्या ठिकाणी करता येऊ शकतं. राईट. सो दिस इज द ह्युमन हेल्थ अँड डिसीजेस सर्व्हायलन्स. ओके, ह्युमन हेल्थ किंवा डिसीजेस संदर्भामध्ये एक इथे मॅप दिलेला आहे पहा, मलेरिया मॅप ऑफ इंडिया. त्यावेळेस कोविडच्या काळात सुद्धा अशा प्रकारचे अनेक मॅप हे भारतामध्ये तयार करून त्या डेटावरून ते पेपरला येत होते, बातमीमध्ये दाखवत होते आपल्याला. राईट. तर अशा प्रकारचा स्टडी देखील आपल्याला यामधून त्या ठिकाणी करता येऊ शकतो. सो दिस ग्लोबल फूड फोरकास्टिंग भारतामध्ये जगाचं, ठीक आहे आपण इथे एक जगाचं उदाहरण दिले, पण भारतामध्ये असणारं अन्नधान्य हे आपल्याला किती कालावधीपर्यंत पुरेल याचाही फोरकास्टिंग हे या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल क्रॉप एक्सप्लोरर नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, एक मॉडेल आहे, त्याच्यावर जाऊन सुद्धा आपण अशा प्रकारचा डेटा हा फाइंड आउट करू शकतो, घेऊ शकतो आणि त्याच्यावरून त्याचं अनालिसिस हे आपल्याला त्या ठिकाणी करता येऊ शकतं. The business geographics, you can find out about the site selection, the market analysis, the routing logistics, the business contingency, the customer analysis, to using about this technique or to using about these softwares, right? To representing about the actual locations, you can find out about the actual location. Okay, आपण सध्या फक्त एक्झाम्पल्स बघतोय पहा. ऍक्च्युअल आपण जीआयएस म्हणजे काय आणि जीआयएस मध्ये कसं काम करायचं हे अजून आपण शिकलेलोच नाहीये. फक्त जीआयएस मध्ये काम केल्यानंतर आपण काय काय काम करू शकतो किंवा कशा प्रकारचे प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करू शकतो, कशा प्रकारचा डेटा अनालिसिस करू शकतो, रिसर्च मध्ये आपल्याला कशा प्रकारे त्यामधून काम करता येऊ शकेल हे आपण त्यामध्ये शिकतोय. अजून आपल्याला खूप पुढे जायचंय, खूप बरीच माहिती त्यातली अजून पेंडिंग आहे किंवा ती राहिलेली आहे. बेसिक जस्ट आपण त्यातले अनालिसिस बघतोय किंवा त्यातले थोडक्यात ऍप्लिकेशन बघतोय की आपण काय काय करता येऊ शकतं आपल्याला. राईट. So according to this view or to using about these different aspect to regarding by these different applications, so this is a defense application. Now you know about the very well in recent day the maximum use of GIS and remote sensing technology to using a defense activities. GPS चा जो शोध लागला, आज आपण आपल्या मोबाईल मध्ये पण ते वापरतो, पण जीपीएस हे आपल्या मोबाईल मध्ये यायच्या अगोदर डिफेन्स वाल्यांकडे होते. त्याचा शोधच मुळात डिफेन्स ऍक्टिव्हिटीसाठी लागलेला हे लक्षात घ्या. ओके, पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धामध्ये ज्यावेळेस कुठल्याही प्रकारचे मॅप अवेलेबल नव्हते त्यावेळेस रिमोट सेन्सिंग सारखं टेक्निक यूज करून दोस्त राष्ट्रांनी शत्रू राष्ट्रांवरती हमले केले होते.
आजही त्या काळात त्याचे इव्हिडन्सेस दिले जातात की त्यावेळेस कुठल्याही प्रकारचे अपडेट मॅप अवेलेबल नव्हते. तर एरियल फोटोग्राफीवरून त्याचं एरिया डिटेक्ट करून ते फाइंड आउट केले. राईट. सो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक्स आजही भारताच्या किंवा जगाच्या आर्मीमध्ये सगळ्यात जास्त वापर हा या टेक्नॉलॉजीचा केला जातोय मिसाईल टार्गेट करण्यासाठी. राईट. ऍक्च्युअल जे मिसाईल सोडले जातात ते किंवा डेस्टिनेशन पॉइंट टार्गेट करण्यासाठी त्याचा यूज हा त्या ठिकाणी केला जातो डिफेन्स ऍप्लिकेशन्स मध्ये. ओके. सो दिस अ नॅचरल कॉन्झर्वेशन टू युझिंग अबाउट दिस डिफरंट अस्पेक्ट टू connecting about the science to conservation about the you know about the very well that is thousands of conservation organization and to using about this collecting about the data to the sample different type of samples to collecting. So the Global Forest Watch, the World Bank, the World Nest Society, so these are the different organizations. Those organizations have been collecting about the actual data and to using about the GIS technology or the technological view or to aspect. Right. So these are the some technological views or technological aspect representing about the using about this technology. ही टेक्नॉलॉजी वापरून आपण काय काय करू शकतो अशा प्रकारचे अनेक ऍप्लिकेशन्स आपण त्या ठिकाणी बघितले. वी यूज अबाउट दिस टेक्नॉलॉजिकल व्ह्यू और टू अंडरस्टँडिंग बाय द database or to data sets, right? Okay. These are the some different type of applications to using about this technology to solving about the real world problem and to how to use in the ways of respect. यामध्ये आपण सध्या सुरुवातीला ऍप्लिकेशन बघितलेले आहेत किंवा जीआयएस आणि रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय हे आपण थोडं नंतरच्या तासाला किंवा पुढच्या तासाला बघूयात. चालेल का? डेटाबेस आपण कुठला वापरू शकतो हे आपण पुढे बघणार आहोत. ओके सर.